अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरत अन-नहल की आयत नंबर 75 ता 83 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरू अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वदरबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर। हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदली व हुवा अला सिरातिम मुस्तकीम। वल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अमरुस्साति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। अलम यरौ लित्तैरि मुसख्खरातिन फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा यौम ज़वानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्फ़ाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबाली अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून।
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، چھپے اور ظاہر۔ کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ سب خوبیاں اللہ کو ہیں، بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گنگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، کیا برابر ہو جائے گا یہ؟ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور ببری یعنی کہ رونگٹوں اور بالوں سے کچھ گرستی یعنی کہ خانگی ضروریات کا سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ بناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے یہ کہ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، تو وہ عاجز مملوک غلام اور یہ آزاد مالک صاحب مال جو بفضل الہی قدرت و اختیار رکھتا ہے، ہرگز نہیں۔ تو جب غلام و آزاد برابر نہیں ہو سکتے، باوجود یہ کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ خالق مالک قادر کے ساتھ بے قدرت و اختیار بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اس کے مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم و جہل ہے کہ ایسے براہین بینہ اور حجت واضح کے ہوتے ہوئے یہ شرک کرنا کتنے بڑے وبال و عذاب کا سبب ہے۔ نہ اپنی کسی سے کہہ سکے، نہ دوسرے کی سمجھ سکے، اور کسی کام نہ آئے۔ یہ مثال کافر کی ہے، یہ مثال مومن کی ہے۔ مومن معنی یہ ہے کہ کافر ناکارہ گنگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گنگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تمثیل دی گئی اور انصاف کا حکم دینا شان الہی کا بیان ہوا۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والا بادشاہ کے ساتھ گنگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ جمع غیوب کا جاننے والا ہے، اس پر کوئی چھپنے والی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد علم قیامت ہے، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہونا چاہے وہ کن فرماتی ہو جاتی ہے۔ اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے کہ ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو، اور علم و عمل سے فیض یاب ہو کر منعم کا شکر بجا لاؤ، اور اس کی عبادت میں مشغول ہو، اور اس کے حقوق نعمت ادا کرو۔ گرنے سے باوجود یہ کہ جسم ثقیل بالطبع گرنا چاہتا ہے کہ اس نے انہیں ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، اور اپنے جسم ثقیل کے طبیعت کے خلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں جن میں تم آرام کرتے ہو، مثل خیمہ وغیرہ کے، بچھانے اوڑھنے کی چیزیں۔ مسئلہ یہ آیت اللہ کی نعمتوں کے بیان میں ہے، مگر اس سے اشارہ اون اور پشمینے اور بالوں کی طہارت اور ان سے نفع اٹھانے کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور ابر وغیرہ جس میں تم آرام کرتے ہو، غار وغیرہ کے امیر و غریب سب آرام کر سکیں، زرہ و جوشن وغیرہ کے تیر تلوار نیزے وغیرہ سے بچاؤ کا سامان ہو،
दुनिया में तुम्हारे हवाइज व ज़रूरियात का सामान पैदा फरमा कर और उसकी नेमतों का इतराफ़ करके इस्लाम लाओ और दीन बरहक कबूल करो। और ए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप पर ईमान लाने और आपके तस्दीक करने से एराज़ करें और अपने कुफर पर जमे रहें। और जब आपने प्यामे इलाही पहुँचा दिया तो आपका काम पूरा हो चुका और ना मानने वाले का वबाल उनकी गर्दन पर रहा। यानी ये जो निम यानी जो निमतें के जिक्र की गई उन सब को पहचानते हैं और जानते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से हैं, फिर भी उसका शुक्र बजा नहीं लाते। सदी का कौल है कि अल्लाह की नेमत से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुराद है। इस तकदीर पर माना ये है कि वो हजूर को पहचानते हैं और समझते हैं कि आपका वजूद अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और बावजूद उसके और दीन इस्लाम कबूल नहीं करते। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर इस इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम बीमारों की शिफाए कामिला अल्लाह अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मुकाम अता फरमाए। और अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मुक़द्दस काम के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि दिन क़यामत यही आपके जो प्रोग्राम है आपके काम आएगा। कोई सिरात मुस्तकीम पर चल गया तो हम ये समझेंगे कि अगर किसी को कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी समझ आ गया, एक तर्जुमे का एक लफ्ज़ समझ आ गया, तो हम ये समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक की खिदमत करने की और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की, इसको लाइक शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दिन क़यामत आपको इस प्रोग्राम के सदक़े अल्लाह ताला आपको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।